والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. مسیح صدیق اکبر قاری گلزمان صاحب جو آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک بھائی زعفران صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. بھائی زعفران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ سارے حضرات محبت عقیدت نال درود پاک پڑھو. سارے بھائی میں طرح متوجہ ہو سو بھائی تھی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی. میں بھی مقامی ہاں پیڑا جانگرہ تھا میں ماتے رہاں جاتے کبیرہ صرف کبیرہ نہ فرق ہے پیڑا جانگرہ تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی. صرف دھیان میرے آل دیونا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, اتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, اتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ حشر دے آقا آکھن گے, وچ حشر دے آقا آکھن گے, اینو چھڈ دیو تاں میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے حضرات بھائی پڑھو رہا کیا ہجر اسود تے کس سوال کیتا, تیرا رنگ بھی کالا کالا ہے. ہجر اسود تے کس سوال کیتا, تیرا رنگ بھی کالا کالا ہے. تیرے اندر کیڑے خوبے, تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. ہجر اسود اس نو جواب دیتا, میرا رنگ تا کالا کالا ہے. مینو ساری دنیا تا چوم دی, مینو ساری دنیا تا چوم دی, مینو چوم گیا کملی والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
سارے حضرات درود پاک پڑھو بس 2-3 مصرے اساں شہر مدینے ویسوں ونج دل دا حال سن سوں ونج دل دا حال سن سوں اساں شہر مدینے ویسوں ونجے دل دا حال سن سوں اتھے نہیں نبھدے ہونے ساڈے اتھے نہیں نبھدے ہونے ساڈے ونج رو رو عرض کرے سوں ونجے شہر مدینے ویسوں بھوے شہر مدینہ دورے سکواس رہے میٹھے مدنی دے ساڈے حالت کرام ہزار تھی صدیق عمر عثمان علی ساڈے حامی 4 یار تھی ہو سکار دے گر میڈے محشر دے جلوہ گرے سرکار تھی جد تابشے نغمے پڑھ دے او دے لب ہلے سن بیڑے پار تھی بھاوے شہر مدینہ دورے اساں ونجنا یار ضرور اساں ونجنا یار ضرور ساڈے دل دا چین مدینہ ساڈے دل دا چین مدینہ اساں پیدل ٹور کے ویسوں اساں پیدل ٹور کے ویسوں اساں شہر مدینے ویسوں جدا روزہ پاک نظر سے قربان بجا اس ملک تو تے جتھے وسدے عرب دا سائیں روزے پاک تو عرش توڑے پہ ہمارے نور شعائیں تے جتھے رب دے رحمت بس دے پئیے بس دی ہے شام صباحیں بس کم ترے
रब तो मंगे दुआ चलते वो दफन है थाई जदा रोज़ा पाक नजर से साडा वक्त नसीब सवर से साडा वक्त नसीब सवर से जदा कमली हेठ लुकैसो साडे सुतड़े भाग जागैसो साडे सुतड़े भाग जागैसो ताहिर को मुझे शदीद हुणे भाले करम दे 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 हुणे भाल करम दे 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 सकूं वापस मूल न भेजो असहाय मारे अखें सो असहाय मारे अखें सो असा शहर मदीने वैसो वंज दिल दाल सोना सो वंज दिल दाल सोना सो माशाअल्लाह भी जज़ाकुमुल्लाह। ये थे हमारे मेहमान मोहम्मद ज़ाफ़रान साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल के अंदर बरकतें अता फरमाए। जैसा कि हमारे इश्तिहार के ऊपर भी टाइम था, आप अहबाब से भी वादा था, उसी के बयान ही मुताबिक हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं। पहले भी ये गुजारिशात हो चुकी हैं कि जिनके आगे जगह पड़ी हुई है उनसे गुजारिश है कि वो अगली खाली जगह को पुर करें ताकि बाहर से आने वाले साथियों को दिक्कत ना हो। इस तरफ जगह खाली पड़ी है, आप थोड़ा आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए। और जो उलमाए कराम बैठे हैं उनसे गुजारिश है कोई साइड पर आ जाए, स्टेज की साइड पर आ जाए। जो मजमे में उलमाए कराम बैठे हैं उन तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है कि स्टेज वाली साइड पर आपके लिए जगह बनाई गई है, आप इस तरफ तशरीफ ले आएँ। अब मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। हज़रत मौलाना काजी मतीउल्लाह सईदी साहब डंका गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं। उनकी आमद से पहले आप अपनी बेदारी का सबूत दें। एक पता चले कि आप वाक़ियतन सुन्नी इलाके में बैठे हैं और आप सुन्नी लोग हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज तख्तो ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा। आपकी इन्हीं मोहब्बतों के दरमियान तशरीफ़ लाते हैं काजी मतीउल्लाह सईदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں. تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے انہیں بیٹھنے میں آسانی ہو. تھوڑے سے قریب تشریف لے آئیں. موسم اب پہلے کی نسبت بہتر ہو گیا ہے، حبس نہیں ہے، ساتھ مل کے بیٹھنے میں میرے خیال میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تھوڑے سے اس جانے والے قریب ہو جائیں آپ حضرات. قابل صد تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، غالباً 3 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا جامع مسجد بلال رانجھا چکوال میں. انتظامیہ جامع مسجد بلال اور نوجوانان تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام 22ویں سالانہ سنی کانفرنس کی دوسری نشست شروع ہو چکی ہے. برادرم قاضی عتیق الرحمن صاحب اور ان کے رفقاء، انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا ایک بار پھر موقع بخشا. سنی کانفرنس عموماً یہ لفظ سنی کانفرنس کا میں سمجھتا ہوں کہ چکوال اور مضافات کی پہچان ہے. اللہ رب العزت اہل سنت کے قافلے کے ساتھ ہی ہمیں رکھے. آمین کہہ دیں. میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے حکم ملا اسی کے مطابق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور انشاءاللہ اکابرین علماء دیوبند نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں اسی کے مطابق آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا. ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ کو اپنے دائیں بائیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، زمین ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، نباتات کی شکل میں، جمادات کی شکل میں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، اوپر نگاہ دوڑائیں آسمان ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سورج ہے، سیارے ہیں، زمین کی تہوں میں معدنیات ہیں. یہ جو کچھ ہے میرے رب کی مخلوق ہے. میں بڑی توجہ چاہوں گا تاکہ میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. پھر ان سب کے علاوہ
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस आंख से नहीं देख सकते, हमें उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का सहारा लेना पड़ता है। जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये भी मेरे अल्लाह की मखलूक है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें खुर्दबीन से नजर नहीं आती, जिन्नात हैं, मलाइका हैं, हूरो गिल्मा हैं, ये भी मेरे अल्लाह की मखलूक है। और आगे बढ़ रहा हूं, कुछ और ऐसी चीजें जो बज़ाहिरन अपना वजूद नहीं रखती, लेकिन इस वक्त भी इस हाल में है। आपके घर में है, बाजार में है, महल्लात में है, झोंपड़ियों में है। वजूद जाहिरन आपको नजर नहीं आएगा, आप उन्हें सिर्फ महसूस करेंगे। वो गुस्सा है, नफरत है, मोहब्बत है, ये भी मेरे अल्लाह की मखलूक है। मेरी बात समझ आ रही है साहिबा? आप वजूद रखते हैं, आप अल्लाह की मखलूक, ये दाएं बाएं जो नजर आ रहा है ये अल्लाह की मखलूक, आसमान ज़मीन इनके अंदर जो कुछ है मेरे रब की मखलूक। जो हमें खुर्दबीन से देखना पड़ता है वो अल्लाह की मखलूक। और अब कुछ एहसासात हैं, गुस्सा है, आता है गुस्सा, अल्लाह की मखलूक है। नफरत है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। इसी तरह जो मोहब्बत है ये भी मेरे अल्लाह की मखलूक है। अब मोहब्बत पूरी कायनात में, अल्लाह सब के नसीबे में पाकीज़ा मोहब्बतें रखे। अल्लाह हमें मोहब्बतें नसीब फरमाए। बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत। पूरी कायनात में इतनी मोहब्बत किसी को नहीं मिली जितनी मोहब्बत मेरे आका को मिली। थोड़ी सी बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत किसी के नसीबे में नहीं आई जितनी मोहब्बत अल्लाह ने अपने महबूब के नसीबे में रखी। हर एक को मोहब्बत आने के बाद मिली। आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो आ गई फिर मोहब्बत की। किसी भी रिश्ते से मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ता आपके पास आ गया फिर मोहब्बत की। किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं, जब वो आलिम सामने आ गया, उसका इल्म आ गया, अमल आ गया, इखलाक आ गया, उसका रवैया आ गया, किसी का लेन देन सामने आ गया, फिर मोहब्बत। वो पैदा हो गया फिर मोहब्बत, तब मोहब्बत। लेकिन मेरे आका के नसीबे में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी कि मेरे आका दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ने आका के नसीबे में मोहब्बतें रखी हैं। ऐसी मोहब्बत अता फरमाई। और फिर मेरे आका की जात अक़दस का एक लम्हे में आप जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह का हर नबी सच्चा होता है। अल्लाह का हर नबी सच्चा होता है, जो झूठा हो वो नबी नहीं होता। लेकिन मेरे आका की जरा जिंदगी पे आप एक तायराना नजर दौड़ाइए। मेरा ये मौजू नहीं, लेकिन मैं वो लफ्ज इसलिए पेश करना चाहता हूं ताकि बात कहने में मुझे आसानी हो जाए। प्यारे आका जब फारान की चोटी पे खड़े हुए और पहला खिताब करने लगे, पहला खिताब करने लगे, 40 साल तक प्यारे आका नहीं बोले। उम्र मुबारक 40 साल हो गई, प्यारे आका नहीं बोले। अल्लाह ने किसी के साथ बोलने नहीं दिया, यूं खिताब के अंदाज में, किसी महफिल में बैठने नहीं दिया। अकेले जाके गार में बैठते हैं, सत्तू साथ ले जाते हैं, जो साथ ले जाते हैं, पानी साथ ले जाते हैं, मशकीज़ा साथ ले जाते हैं। अल्लाह ने किसी पास नहीं बैठने दिया, न मकतब में, न किसी स्कूल में, न किसी इदारा में। यहां पे एक जुमला आपके हवाले, खुशगवार दिलों के हवाले करना चाहता हूं। ऐलाने नबुव्वत से पहले किसी के पास नहीं बैठने दिया, और ऐलाने नबुव्वत के बाद
जब रब ने अपनी मर्जी से यार चुन चुन कर दे दिए, अब इनके बगैर नहीं बैठने दिया। ऐलान नबूवत से पहले किसी के पास नहीं बैठने दिया, अकेले जाके बैठते हैं, नहीं बोले। और 40 साल के बाद जब बोले, लब खोले, तो सुनिए हुजूर की जात अक़दस कैसी है, सच्चाई किस नहज पर है, मेरे आका की सच्चाई किस उरूज पर है, मेरे आका की सच्चाई किस मेराज पर है, मेरे आका की सच्चाई किस बुलंदी पर है कि मक्के वालों को मुखातिब करके कहते हैं, मक्का वालों 40 साल मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं झूठा हूं या सच्चा हूं। 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा हूं। मैं अपने ज़ौक़ में इसका माना किया करता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं, मक्का वालों 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, मेरी जवानी तुम में गुजरी, मेरा शबाब तुम में गुजरा, मेरा लड़कपन तुम में गुजरा, मेरी जिंदगी तुम में गुजरी, तिजारत करता रहा, मुझ पे गम भी आए, खुशी भी आए, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मक्का वालों मुझे इतना बता दो, चांदनी के चांद पे दाग हैं, मैं मोहम्मद की जवानी पे कोई धब्बा है तो उंगली रखो। अब इसका जवाब तो ये था, अंत सादिक तो सच्चा है, अंत सिद्दीक तो सच्चा है। लेकिन वो अरबी थे, उनकी जबान अरबी थी, कहने लगे तुझे सिर्फ सादिक कह दें लुत्फ नहीं आता, सिद्दीक कह दें लुत्फ नहीं आता। मक्का वाले कहने लगे जर्रबना का मिरारा मा रअयना फीका इल्ला सिद्का, तुझे सिद्दीक कहें लुत्फ नहीं आता, जर्रबना का मिरारा, हमने तजर्बा किया, मिरारा कई बार किया, तुझे नहीं पता होता था, हम तुझे आजमा रहे होते थे, तू अपने कामों में मगन होता था, लेकिन हम तेरे चलने को देखते थे, उठने को देखते थे, बैठने को देखते थे, खेलने को देखते थे, तेरी तिजारत का मुशाहिदा करते थे, तेरी शादी का मुशाहिदा करते थे। जर्रबना का मिरारा मा रअयना फीका इल्ला सिद्का। आमना के लाल तुझे ये पूछा है मैं सच्चा हूं या झूठा, तो सुनिए सिद्का, तू इतना सच्चा है कि तुझे सिद्दीक कहें लुत्फ नहीं आता। सिद्दीक तो वो बनता है जो तेरे कदमों से लग जाता है। अगरचे ये बात मैंने सुनानी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर फितनों का ऐसा एक जाल बिछा हुआ है कि मैं नौजवान नस्ल को मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। प्यारे आका, अब मेरा ये जुमला बड़ी ध्यान से सुनिएगा, प्यारे आका ने जब ये ऐलान फरमाया, एक बंदा भी हामी भरने वाला नहीं था। ये हकीकत है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। लेकिन जहां मेरा जुमला खत्म हो रहा है वहां अगर यूं आप खामोशी से बैठे रहे तो मैं शायद समझूंगा मैं पहुंचा नहीं सका जुमला आप तक। ये जो उस मजमे में कोई भी नहीं ना बोला, इस बात को इशू बनाकर अगले दिनों सोशल मीडिया पर एक बकवास करने वाला बकवास करता है कि कैसा नबी, नबियों का नबी, और उसने दावत दी, जिंदगी पेश की, जिंदगी बेदाग है, लेकिन एक भी ना उठा, कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा मैं हामी भरता हूं, कलमा पढ़ता हूं। मैंने कहा हां, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मजमे में किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया, इसलिए कि जिसने पहला मोमिन बनना था वो उस मजमे में नहीं था। नहीं, मुझे लुत्फ नहीं आया आपके सवाल में। जिसने पहला मोमिन बनना था, जिसने पहला सहाबी बनना था, वो उस मजमे में मौजूद नहीं था। हजरत अबू बकर कपड़ा खरीदने के लिए गए हुए हैं, अगले दिनों वापस पलटे, कपड़े के ताजर हैं, कुछ दिनों के बाद वापस पलटे, दुकान खोली, कपड़ा सजा है, छोटे छोटे दुकानदार आए बैठे हैं, ये कितने का, ये इतने का, हमें कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, हम आगे कितने का बेचेंगे, इतने का बेचेंगे, मुनाफा कितना। ये बातें हो रही हैं कि हजरत खतीजा का भांजा हकीम बिन हजाम वो दौड़ता हुआ आया और आके कहता है अबू बकर तू अगले दिनों यहां नहीं था? हाँ नहीं था।
یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا. اچھا ابو بکر تجھے یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا، بولیے بولیے بولیے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ کو یہ بات پتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں بولو تاکہ کسی اور تک بھی بات پہنچ جائے. وہ جس نے بکواس کی ہے سوشل میڈیا پر اس تک یہ بات پہنچ جائے نا. وہ جو تیرا یار ہے نا، ہاں اس نے اعلان کیا میں نبی بن گیا. حضرت ابو بکر نے دکان بند نہیں کی، کپڑا سمیٹا نہیں، کپڑا لپیٹا نہیں، گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا. ابو بکر اٹھا، دوڑا، سیدھا پیارے آقا کے دروازے پہ پہنچا. پیارے آقا باہر تشریف لائے. محبوب میں نے سنا ہے آپ نے کہا میں نبی بن گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، اللہ نے وحی بھیجی ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، میں نبی بن گیا ہوں، اللہ نے نبوت دے دی ہے، میں نبی بن گیا ہوں. ابو بکر نے ہاتھ اگے کیتا تے کیا سونیا پھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے، تسی نبی بن گئے، میں امتی بن گیا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دو ذرا سبحان. اس لیے اس مجمع سے کوئی نہ اٹھا، اس لیے کہ جو پہلا تھا وہ وہاں نہیں تھا، وہ وہاں نہیں تھا. تو کیا سمجھتا ہے تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صحابہ کے متعلق بکواس کرتا رہے گا اور ہم تجھے جواب نہ دیں گے؟ اس لیے پیارے رب نے حضور کی اس اعلان نبوت پر کسی کو اٹھنے نہیں دیا کہ ابو بکر اس مجمع میں نہیں تھا. پہلا بنتا ہے ابو بکر. بولیے بولیے بولیے. پہلا امام الصحابہ ہے ابو بکر، صحابہ کا امام ہے ابو بکر، صحابہ کا امام ہے ابو بکر. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. علماء کرام، مجھ سے پہلے اعلان ہوا کہ مجمع میں علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ان کی سرپرستی میں بول رہا ہوں. پوری امت آج جو نیک کام کرے، رانجھا میں آپ نے جامع مسجد بلال بنائی، نیک کام. مدرسہ بناتے ہیں، نیک کام. تاریخ خدام اہل سنت کام کر رہی ہے، نیک کام. جہاد کریں، نیک کام. سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، نیک کام. نماز پڑھیں، داڑھی رکھیں، پگڑی پہنیں، حج کریں، عمرہ ادا کریں، صدقات دیں، جہاد کریں، طواف کریں، عمرہ کریں. پوری امت جتنا نیک کام کر رہی ہے، یہ ساری نیکیاں سب سے پہلے صحابہ کو ملتی ہیں. کسے ملتی ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے شاگرد ہیں صحابہ، امت کے استاد ہیں صحابہ. حضور کے مرید ہیں صحابہ، امت کے پیر ہیں صحابہ. حضور کے مقتدی ہیں صحابہ، امت کے امام ہیں صحابہ. نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ، نبوت کے مرید صحابہ. اولئک هم المفلحون صحابہ، التائبون صحابہ، الساجدون صحابہ، الحامدون صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. پوری امت کا سلام.
सहाबा को मिलता है। ए जुमला खामोशी में नहीं सुनना, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। पूरी उम्मत का सवाब सहाबा को मिलता है और सारे सहाबा का सवाब अबू बकर को मिलता है। पूरी उम्मत का सवाब सहाबा और सहाबा का सवाब अबू बकर को। ये घराना वो घराना है, अबू बकर का घराना वो घराना है। हुजूर ने यूं ही तो नहीं फरमा दिया मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए। एक अबू बकर का घराना है, एक अबू बकर का घराना है। प्यारे आका जब हिजरत की रात पहुंचे, दो बातें अर्ज कर दूं। हिजरत की रात पहुंचे, अबू बकर के दरवाजे पर क्या कहने, बिस्तर पे लिटाया जनाबे अली को। किसे किसे लिटाया? और ये उलमाए देवबंद तारीख खुदाम आले सुन्नत वल जमात के अकीदा देखिए, सहाबा हमारे सर का ताज हैं, अहले बैत भी हमारे सर का ताज हैं। हम न नासबी हैं न राफजी हैं, हम न राफजी हैं न खारजी हैं। आले सुन्नत वल जमात ने सहाबा और आले बैत से मोहब्बत की है हुजूर की निस्बतों से। बुलंद आवाज से बोलिए, बुलंद आवाज से। हुजूर की निस्बतों से मोहब्बत की है। हजरत अली को लिटाया बिस्तर पर, फरमाया लेट जाइए और ये अमानतें दे के आ जाइएगा, मैं कुबा के मकाम पर आपका इंतजार करूंगा। क्या मकाम है हजरत अली का कि नबुव्वत के बिस्तर पे सोए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कीजिए। नेकियां तो मिलेंगी। तबलीगी जमात के अहबाब भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो फरमाते हैं जन्नत में दरख्त लग जाता है, लगा दीजिए दरख्त लगा दो। यहाँ के दरख्तों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, वो मेरी बेरी का दरख्त था वो फलां काट के ले गया, मेरा कीकर का दरख्त था वो उसने काट लिया, ये दरख्त छोटा सा है दुनिया का है, जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगने वाला है। अगर तो एतमाद है कि हमने वहाँ पहुँचना है फिर तो सुभान अल्लाह कहेंगे ताकि दरख्त लग जाए। इस दुनिया में रहना या वहाँ जाना है? जाना है वहाँ पर। यहाँ रहना, कोई जीना चाहे भी तो वो ज्यादा देर नहीं जी सकता, जाना है ना। मैं एक जुमला अर्ज करूं, अगरचे मैं मौजू से हटूंगा नहीं, इंशाअल्लाह बात आपकी खिदमत में पूरी रख के जाऊंगा। ये जो हमने मरना है ना, हो सकता है इस लफ्ज से किसी को गुस्सा आ रहा हो कि मरने की बात क्यों कर रहा है। मरना तो है, सर हिला दें, मरना है ना। ये जो मरना है ना, मरना, ये मत कोई समझे कि मर जाना है तो बस खत्म हो गया, रोला मुक गया, छुट्टी हो गई। नहीं, मैं एक जुमला बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिस पे एतमाद है उससे जाके फिर पूछ लीजिएगा। इंसान अजली नहीं, अजल से नहीं है इंसान। तवज्जो सबकी है तो बोलूं, इंसान अजली लेकिन अबदी है। आप हमेशा से नहीं थे लेकिन अब बन गए ना, अब आप हमेशा के लिए बन गए हैं। नहीं ना समझ आई मेरी बात? आप हमेशा से नहीं थे, अल्लाह ने बनाया, पहले रूह को बनाया, फिर आपको वजूद बख्शा, आदम से वजूद बख्शा। अब आप जब बन गए ना तो अब आप हमेशा के लिए बन गए। ये जो मरना है ना, मरना, तो ये मस्जिद में ऐलान होगा फलां साहिब का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? ये लफ्ज आपने पटवार खाने में सुना होगा। फलां जमीन का आज क्या है? क्या मतलब? जमीन खत्म हो गई, मुंतकिल हो गई। पहले एक के नाम पे थी, अब दूसरे नाम पे। अब हमने यहां से मुंतकिल होना है, जहां मुंतकिल होना है वहां से आगे कहीं नहीं जाना। वहां फिर दरख्तों की जरूरत तो पेश आएगी, तो इसलिए तबलीगी जमात का कहना मान लो, सुभान अल्लाह कह लो।
اور وہاں پر اس عقیدے کی بھی ضرورت پیش آئے گی جو میں سنا رہا ہوں. اس ایمان، یہ ایمان وہاں پہ کام آئے گا. پیارے آقا نے حضرت علی کو فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا. اسے بھی مان جسے بستر پر سلایا ہے. تھوڑا سا بولیے گا. اسے بھی مان، آقا نے جسے بستر پر سلایا ہے اسے کیوں نہیں مانتا جس کی گود کو بستر بنایا ہے. اسے بھی مان. اسے بھی مان، آقا نے جسے بیٹی دی ہے اسے کیوں نہیں مانتا آقا نے جس سے بیٹی لی ہے. اسے بھی مان، جو نجف میں آرام کر رہا ہے اسے کیوں نہیں مانتا جو روضہ اقدس میں آرام کر رہا ہے. پیارے آقا فرماتے علی سو جا. پہنچے پیارے آقا ابو بکر کے دروازے پر، دستک دی. ابو بکر باہر تشریف لائے. چلنا ہے. میں یہ بھی بات سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس میں سے ایک جملہ لینا ہے میں نے. چلے. جب غار شور کی چڑھائیاں ہیں تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے. حضرت ابو بکر سے برداشت نہ ہوا. عرض کرتے یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پر سوار ہو جاؤں، سواری تو ہے کوئی نہیں. ادھر آقا نے یوں دیکھا ادھر ابو بکر جھک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم سے سبحان اللہ زیادہ کہلواتے. سبحان اللہ. ابو بکر جھک گیا. رب نے بھی کیا ابو بکر نیواں ہو، نیواں ہو. مولا کی ہوئے گا؟ اللہ فرمانے نے ابو بکر تو نیواں ہو میں تینوں اونچا کراں. ابو بکر نیواں ہو میں تینوں اونچا. کدے تو اونچا؟ اللہ فرمانے نے امت تو اونچا. بول 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 بول. اولیاء تو اونچا، اتقیاء تو اونچا، اصفیاء تو اونچا، سارے صحابہ تو اونچا. پیارے آقا کندھے تے سوار ہو گئے. وہ ابو بکر امامت لے گیا. اوے کی کریے ابو بکر خلافت لے گیا. میں کیا ادھر آ میں تینوں وکھاواں تیرے رون وچ اضافہ کراں. او ویکھ ابو بکر اپنے کندھیاں تے وجود نبوت لے گیا. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. کیسا منظر. ابو بکر غار میں داخل ہوئے. پہلے غار میں داخل ہوئے. غار کو صاف کیا. نبوت کو اپنی گودی میں رکھا. اور ابو بکر نے دیدار مصطفیٰ وہ کیا، ایسا کیا. آج میں ایک جملہ بول رہا ہوں. ایسا دیدار کیا چاند کو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں یوں کر کے، اونچے چہرہ اونچا کر کے، نگاہیں اونچی کر کے. اور عمر نے دیکھا یوں سامنے، عثمان نے دیکھا یوں سامنے. اوے ابو بکر تیری قسمت پہ قربان جاؤں. ابو بکر نے حضور کو تیرا دیکھا یوں اپنی گود میں سجا ہوا دیکھا، چمکتا ہوا دیکھا. اور کیا کہنے ہیں ابو بکر کے. ایک ابو بکر تھا غار میں، ایک حضور تھے غار میں. اور یہ گھرانہ وہ ہے. بات یہ کرنے لگا تھا. حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر والد حضرت ابو بکر کے والد، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، نابینا تھے. اور جب اپنے پوتے کو، پوتی اسماء کو ناراض ہونے لگے، ابو قحافہ عثمان بن عامر، ابا چلا گیا تمہارا، سارا کچھ لے گیا، ہمارے لیے کچھ نہ چھوڑ کے گیا. کیا کہنے حضرت اسماء کی اور کیا تربیت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. یہ گپ نہیں ہے. میں کوئی ناول اور ڈائجسٹ اور تاریخ نہیں سنا رہا آپ کو. میں آپ کو حدیث مبارکہ سے وہ حقائق بتا رہا ہوں جو پیش آئے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. کیا کہنے حضرت اسماء کے، کیا کہنے حضرت ابو بکر کی تربیت کے. حضرت اسماء نے اپنے صحن سے چند پتھر لیے، کنکر لیے، انہیں اپنے دوپٹے میں یوں کر کے لپیٹا. ان کنکروں کو
اور اوپر بھی کپڑا آ گیا. اب دادا نابینا ہے, اس کا ہاتھ رکھا اس کپڑے پر. سبحان اللہ. دادا کا ہاتھ لیا, اسے یوں کر کے رکھا کپڑے پر, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ دولت ہے, صدیق کی بیٹی ہے. ہائے ہائے, صدیق کی بیٹی ہے. اور تسلی بھی دینی ہے دادا کو, ابا کی لاج بھی رکھنی ہے, ابو بکر کی لاج بھی رکھنی ہے. کنکریاں اٹھائیں, پتھر اٹھائے, انہیں یوں اپنے دوپٹے میں رکھا, اس دوپٹے کو لپیٹا اور ہاتھ دادا کا لگا کے کہا دادا جی پریشان کی ہوتے ہیں, دیکھو نا کیا کچھ چھوڑ کے گیا ہے ابا. ابو قحافہ عثمان نے یہ سمجھا کہ بہت ساری اشرفیاں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور ادھر ابو جہل آیا دروازے پر, اسماء اندر کھانا بنا رہی ہے. آ کے جب دیکھا نا کہ بستر پہ تو حضور نہیں ہے, اب تلاش کہاں کریں, تو کہتے ہیں کہ اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے نا تو وہ تو ابو بکر سے پتہ چلے گا. اتنی بات اس وقت کے کافر کو پتا تھی. تھوڑا تھوڑا بولو, تھوڑا تھوڑا بولو. اتنی بات اس وقت کے کافر کو پتا تھی کہ نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا. آئے, اسماء باہر نکلی. ابو جہل پوچھتا ہے تجھے پتا ہے نا تیرا ابا کہاں ہے؟ اب کیسے کہے کہ نہیں پتا؟ کہتی ہاں پتا ہے, صدیق کی بیٹی ہے, پتا ہے. اچھا بتا. کہتی ہے نہیں بتاتی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس ظالم نے تھپڑ مارا, ادھر سے تھپڑ لگا, دوسری طرف سے دیوار لگی, دیوار کا نکلا ہوا پتھر اس میں بالی اٹک گئی. حضرت اسماء نیچے گری, بالی جو اٹکی تو کانوں سے خون بہنے لگا. ایک طرف تھپڑ کا نشان ہے. ابو جہل چلا گیا, بھاگ گیا. اسماء اندر آئی, چلائی نہیں. وہ جو خون نکلا, زخم ہوا, چولہے سے راکھ لے کر اس کے اوپر رکھی, پٹی لگائی. اب کھانا وہ لیا, ستو لیے, جو لیے, غار میں پہنچی. ابو بکر باہر تشریف لائے, دیکھا اسماء کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے, دوسری طرف کان سے خون آ رہا ہے, زخم ہے. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ابو جہل آیا تھا. پھر کہتا تھا تجھے پتا ہے نا تیرا ابا کہاں ہے؟ میں نے کہا پتا ہے. جب اسماء نے کہا کہ میں نے کہا مجھے پتا ہے, ابو بکر پریشان ہو گئے. بچی ہے, کہیں بتا نہ دیا ہو. پھر کیا ہوا ابا؟ اس نے کہا بتا. میں نے کہا نہیں بتاتی. اس نے مجھے تھپڑ مارا. ابو بکر کہتے ہیں اسماء کہیں تھپڑ لگنے سے تو نے بتا تو نہیں دیا؟ چکوال والا جملہ سننا, ایمان کو تازہ کرنا. اب اسماء کہتی ہے بابا بابا اگر میں بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟ یہ جملے سنے تو اس وقت پیارے آقا نے فرمایا مولا میں نے سب کے بدلے چکا دیے. یہ جملہ غار میں ہے پیارے آقا کا, میں نے سب کے بدلے چکا دیے. ابو بکر کا گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. ایک اصحاب کاف ہیں, رانجا والا توجہ ہے, اصحاب کاف غار والے. کون کون کون؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی محبت دکھا دو. وہ اصحاب کاف تھے, ان کے باہر بیٹھا ہوا محبت کرنے والا کتا تھا نا ایک, جو کون؟ وہ جنت میں جائے گا. وہ بولیے بولیے بولیے, وہ کتا جنت میں. اصحاب کاف سے محبت کرے تو کتا جنت میں رب پہنچا دے, اور جو اصحاب محمد سے محبت کرے. وہ اصحاب کاف جو 309 سال سوئے, جنہوں نے سو کر کرامت دکھائی. سبحان اللہ. جنہوں نے سو کر کرامت دکھائی.
کیا کہنے اصحاب محمد کے جنہوں نے امت کو جگا کر کرامت دکھائی ہے. ابو بکر کے کیا کہنے. لیکن سنیے، میں نے جس طرح جملہ ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت، تاریخ خدا میں اہل سنت یا علماء دیوبند یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں. سنیے، اہل بیت کی بات ہم کرتے ہیں اور حضور کی ازواج اور نواسوں کی بات بھی ہم ہی کرتے ہیں. ایک محفل میں نے علی علی زیادہ کی. ایک بندے نے کہا بڑی علی علی کرتے ہو، بڑی علی علی کرتے ہو، بڑی علی علی کرتے ہو. تو جملہ بولنا اور پتہ نہیں سمجھ کنوں آنا ہے. بڑی علی علی کرتے ہو، بڑی علی علی کرتے ہو. میں نے کہا جس جات سے قبضہ ہو جائے او دا رولا پھر زیادہ پانا پہنتا. او دا پھر رولا پانا پہنتا ہے. بھئی اے اومیں قبضہ کر کے لے گیا اے تے جا ساڈی ہے، اے بننا تے میرا ہے. میں علی علی چوکی تاں کردا بھئی لوگاں نوں میں دساں بھئی اے علی ساڈا ہے. او بولو نا اے علی ساڈا ہے، حسین ساڈا ہے، حسن ساڈا ہے. اہل بیت تے اہل بیت کہنے ہی انہوں نے بیت. تھوڑے بولو تو میں جملہ عرض کرا. بیت دا معنی کی ہے؟ اہل بیت گھر والے، اہل بیت. لیکن سنو، اہل بیت سب تو پہلے بیوی ہے. کون ہے؟ خدیجہ اہل بیت ہے، عائشہ اہل بیت ہے، حفصہ اہل بیت ہے، فاطمہ اہل بیت ہے، بیٹی ہے حضور دی. زینب بیٹی ہے حضور دی، اہل بیت ہے. بولو نا حضور دیاں ساریاں بیویاں اہل، حضور دے نواسے اہل، علی اہل. اے ساڈے عقیدے دا حسن ہے. صحابہ بھی ایمان نے، اہل بیت بھی ایمان نے. حسین ایک دل نشیں کہانی. بولو سبحان اللہ کہہ دیو، میں سنا دیں. حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے. حسین ایماں کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے. جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. جڑا حسین نو نہ مننے وہ سنی نہیں ہو سکتا. پڑھے لکھے مجھے دوست نظر آ رہے ہیں. میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. ان پڑھ گھرانے میں، آواز صاف آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ان پڑھ گھرانے میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، پڑھے لکھے گھرانے میں پڑھنا آسان ہوتا ہے. بیٹا کوئی بات. کمرہ بالکل اندھیرا ہونا، بالکل اندھیرا، گھپ اندھیرا. اس میں یہ آپ کے جو موبائل کی ٹارچ ہے نا، اگر یہی روشن کر دیں تو یہ اچھی خاصی روشنی پیدا کر دے گی. اور کمرے میں اگر بہت بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے ہوں، پھر اس موبائل کی روشنی کی کوئی وقت. اندھیرے کمرے میں روشنی کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی کر دیں تو چمکنا آسان ہے. میں مشکل بات انشاءاللہ کروں گا نہیں، لیکن ایک آ گئی ہے تو میں حضرت حسین کی تعریف میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. اصل میں
अंधेरे कमरे में जरा सी रोशनी वो अच्छा खासा उजाला कर देगी, लेकिन अगर कमरे में बहुत बड़े बड़े फानूस लगे हुए हैं, फिर वो मोबाइल की या मोमबत्ती की लाइट कोई बुकत नहीं रखती। पढ़े लिखे घराने में पढ़ना मुश्किल, अनपढ़ घराने में पढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा पढ़ जाए ना, चमक सकता है, क्योंकि बाकी सारे अनपढ़ हैं, बाकी सारे। और अगर एक पढ़ा लिखा घराना है, उसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निखरना मुश्किल है। लेकिन निखरना, सही घराने में सखावत करना आसान है लेकिन निखरना मुश्किल है। कुंजूस घराने में, बखील घराने में सखावत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने जरा सी भी सखावत कर दी, निखर सकता है, नाम बन सकता है कि ये बड़ा। हुसैन नबुव्वत के घराने में, नबुव्वत के घराने में जहां चमकना मुश्किल है, क्योंकि घराना नबुव्वत का, घराना इल्म का, घराना सखावत का। सखावत ऐसी कि प्यारे आका फरमाते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मा आयशा फरमाती है या रसूलल्लाह क्या हुआ, क्यों नींद नहीं आ रही? फरमाया जो माल आज आया सारा सदका कर दिया, 1 दिरहम बच गया। सखावत ऐसी, इतना सही घराना, और उसमें फातिमा यूं चमकी, सुभान अल्लाह। उसमें हुसैन यूं चमका सखावत में कि एक अरब बद्दू आया, इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कहता है या रसूलल्लाह भूख लगी है। सखावत देखिए इस घराने की, या रसूलल्लाह भूख लगी है। और उन दिनों हालात ऐसे थे कि कुछ भी नहीं है खाने को। प्यारे आका फरमाते हैं सलमान, हज़रत सलमान फारसी आए, फरमाया मेरे इस मेहमान को ले चलो मदीना की गली में और आवाज दो कि रसूलुल्लाह का मेहमान है, इसे भूख लगी है, कोई खाना खिला दे। आज हम बड़े मजे से बैठे हैं, हर तरह के फल और अनाज हमें दस्तयाब हैं, गाड़ियां हमें मुयस्सर हैं, पंखे और एसी लगे हुए हैं, और हम दीन की बात कर रहे हैं या दीन की बात सुन रहे हैं तो हम भी अल्लाह पे एहसान चढ़ाते हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं। और वहां देखिए कि ये दीन मुझ तक, आप तक पहुंचा कैसे है। प्यारे आका फरमाते हैं सलमान फारसी से ले चलो। सलमान फारसी उसे लेके जा रहे हैं, आवाज देते हैं रसूलुल्लाह का मेहमान है, नौ मुस्लिम है, नया नया इस्लाम कबूल किया है, कलमा पढ़ा है, हुजूर का सहाबी बना है, इसे भूख लगी है, कोई खाना खिला दे। ऐसे हालात थे, किसी दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। सैयदा फातिमा का दरवाजा भी क्रॉस कर दिया हजरत सलमान फारसी ने। जब फातिमा ने सुना ना कि अब्बा का मेहमान है, कह दो यार सुभान अल्लाह। जब फातिमा ने सुना कि अब्बा का मेहमान है, फातिमा उठी, दरवाजे के पास आई, दरवाजे को हल्का सा यूं खोला और आवाज दी चाचा सलेमान क्या कहा है? रसूलुल्लाह का मेहमान है, अब्बा का मेहमान है तो मेरे पास भी कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चला है फलां यहूदी की दुकान पर अनाज आया है, आटा आया है, ये मेरी चादर ले जा और उसके पास जाके ये मेरी चादर उधार रख दे, ये गिरिया रख दे और थोड़ा सा आटा लेके आ, मैं अब्बा के मेहमान को खाना बना के। हज़रत सलमान फारसी ने वो चादर ली, शमून यहूदी की दुकान पर पहुंचे और शमून को कहते हैं हज़रत सलमान वो चादर लिए जा रहे हैं, साथ रोए जा रहे हैं। वो चादर जिसे अगर निचोड़ दिया जाए तो उससे हूरें भी वजू करना अपने लिए शहादत समझें। सैयदा फातिमा की चादर, खातून जन्नत की चादर, प्यारे आका की लख्ते जिगर की चादर, किसकी चादर? नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है, वो दुख्तरे रसूल है।
नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली जो सैयदा बतूल है, वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलिशान घर, अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। सैयदा फातिमा की चादर हज़रत सलमान फारसी लेके जा रहे हैं। शमून यहूदी की दुकान पर पहुंचे और जाके कहते हैं शमून ये चादर रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, थोड़ा सा आटा दे दे, जब हम तुझे पैसे देंगे ये चादर वापस ले लेंगे। शमून चादर देख के कहता है सलमान आटा तुझे देता हूं, मुझे ये तो बता ये चादर किसकी है? ये जिससे खुशबुओं के हुल्ले, जन्नत की खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी एक लम्हे को खामोश हुए। शमून ने फिर पूछा चादर किसकी है? हज़रत सलमान की चीख निकल गई, चीख मार के कहते हैं ये सैयदा फातिमा की चादर है, खातून जन्नत की चादर है, नबी की बेटी की चादर है, प्यारे आका की लख्त जिगर की चादर है, ये हज़रत अली की ज़ौजा की चादर है, खातून जन्नत की चादर है, ज़हरा की चादर है, बतूल की चादर है, फातिमा की चादर है, उसने भेजी है। ये रसूल अल्लाह का मेहमान है, खाने के लिए कुछ नहीं था। शमून कहता है सलेमान मैं तौरात का आलिम हूं, मैं तौरात का आलिम हूं, मैंने तौरात में ये बात पढ़ी थी कि यूं एक मेहमान आएगा, यूं वो भूखा होगा, यूं रसूलुल्लाह की बेटी अपनी चादर देगी, यूं वो चादर एक यहूदी की दुकान पर आएगी। मुझे क्या पता वो यहूदी जिसका जिक्र तौरात में मौजूद है कि उसकी दुकान पर वो चादर आएगी, वो यहूदी मैं ही हूं, वो दुकानदार मैं ही हूं। सुन सलेमान ये चादर भी ले जा, आटा भी ले जा और जल्दी आ मुझे भी अपने नबी के पास ले जा। सखी घराने में थोड़ी सी सखावत करके चमकना आसान है, लेकिन जहां नबी सखी हो वहां फातिमा कैसी चमकी। हिल्म वाले घराने में, मेरा ये जुमला समझ लेना बाद में, थोड़ा सा इस पे सोचिएगा, आपको अकीदे की खुशबू आएगी। हिल्म वाले घराने में, हिल्म वाले घराने में किसी के साथ नरमी करना आसान है, लेकिन चमकना मुश्किल है। हुजूर ऐसे हिल्म वाले, हुजूर इतने सुलझो कि मुशरिकीन मक्का आपस में लड़ रहे हैं, प्यारे आका मताह में पहुंचे, अभी इस्लाम का पैगाम नहीं आया, मताह पे पहुंचे, पूछा क्यों लड़ रहे हो? कहने लगे, एक कहता है हजरे अस्वद मैं नसब करूंगा, दूसरा कहता है हजरे अस्वद मैं नसब करूंगा, और इस पे लड़ाई हो रही है ताकि चौधराहट कायम रहे, चौधराहट कायम रहे। उन्होंने फैसला दे दिया कि हजरे अस्वद उससे नसब कराएंगे, फैसला उससे कराएंगे या उससे नसब कराएंगे जो अगली सुबह सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल। ये आपस में जागने लगे कि हम जागते रहेंगे, हम सोएंगे ही नहीं। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें जागने दूंगा ही नहीं। खामोशी आपकी बजा है, लेकिन ये जुमला मेरा सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें जागने दूंगा ही नहीं, वो ही जागता रहा जो जागने का आदी था, वो ही जागता रहा। ये बैठे हैं मताब में, जब दरवाजे पे नजर पड़ी तो आमना का लाल दाखिल हुआ, हुजूर दाखिल हुए, प्यारे आका वो लड़ने पे तैयार थे, तलवारें निकली हुई थी एक दूसरे की गर्दनें उतारने के लिए। प्यारे आका दाखिल हुए, समझ नहीं किसी को आ रही कि कौन नसब करे। हजरे अस्वद एक करता है तो दूसरे की गर्दन उतार देंगे, चौधराहट कायम रहनी चाहिए। मैं कबीले का सरदार हूं, मेरी चौधराहट कायम रहे, मैंने नसब किया हजरे अस्वद। जब प्यारे आका दाखिल हुए सब मुत्तफिक हो गए, इसी को आना चाहिए था। अब प्यारे आका तशरीफ लाए और हुजूर का हिल्म देखिए, हुजूर की बुर्दबारी देखिए, हुजूर का अखलाक देखिए। प्यारे आका ने अपनी चादर बिछाई, फरमाया हजरे अस्वद इसके ऊपर रखो। हजरे अस्वद उसके ऊपर रखा गया, फरमाया हर कबीले का सरदार एक कोना पकड़ ले और उठा के ले आओ काबे के कोने में।
وہ سارے اٹھا کر لائے، کعبے کے پاس آ کے رکھا، پیارے آقا نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نصب فرما دیا۔ سولہ جو گھرانے میں، سولہ جو بننا آسان ہے لیکن چمکنا مشکل ہے۔ شاید میرا کوئی درد دل یہ سمجھے، آقا کا گھرانہ اور حسن کیسے چمکا معاویہ سے صلح کر کے، ہائے ہائے ہائے، حسن کیسے چمکا حضرت معاویہ سے صلح کر کے۔ آج حضرت حسن کا کیوں تذکرہ نہیں کیا جاتا؟ کیا حضرت حسن حضور کا نواسہ نہیں؟ تھوڑا سا بولیے، کیا حسن شہید نہیں؟ کیا حسن نوجوانان جنت کا سردار نہیں؟ کیا حسن حضور کا نواسہ نہیں؟ کیا حسن فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا حسن علی کا لخت جگر نہیں؟ کیا حسن حضور کے سجدے سے نہیں کھیلتا رہا؟ کیا حسن کے کانوں میں حضور نے اذان نہیں کہی؟ کیا حسن کو گھٹی نہیں دی حضور نے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ حسین کے لیے تو جلوس ہے، حسن کے لیے کیوں نہیں؟ او بولو نا، بولو نا، حسین کے لیے تو جلوس ہے، حسن کے لیے؟ حسین کی شہادت کا تذکرہ ہے، حسن کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کیا حسن نوجوانان جنت کا سردار نہیں؟ بولیے بولیے، کیا حسن کو حضور نے گھٹی نہیں دی؟ کیا حسن حضور کے سجدے سے نہیں کھیلتا رہا؟ کیا حسن حضور کے کندھے پہ سوار نہیں ہوا؟ حسن کا قصور صرف یہ ہے کہ حسن نے حضور کی پیشن گوئی پوری کی ہے کہ یہ صلح کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کس سے؟ کھل کے بولو، کھل کے بولو، کس سے؟ کس سے صلح کرے گا؟ کس سے صلح کرے گا؟ اب سنو، آپ بیٹھے ہیں چپ چپ، اور ایک جملہ بڑا عجیب آ گیا، معصوم وہ ہوتا ہے جس سے خطا نہ ہو۔ خود نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے غلطی، معصوم وہ ہوتا ہے جس سے خطا نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم، لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حسن و حسین بھی معصوم ہیں تو پھر اسے یہ تو ماننا ہوگا نا جب معصوم ہیں تو خطا نہیں ہو سکتی، تو جب معاویہ سے صلح کی تو اسے خطا کیوں کہتے ہو؟ وہ بولیے بولیے بولیے، کسی ایک گلتے رہو، میری گل نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے، یہ سنی کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے پاور ہوتی ہے حضور کے فرامین کی، جس کے پیچھے پاور ہوتی ہے حضور کے تعلیمات کی۔ یاد رکھیے، جنت میں حضور کا پڑوس چاہیے، صحابہ اور اہل بیت کی سنگت چاہیے، تو عقیدہ اپنانا پڑے گا وہ جو حضور نے بتایا ہے، اور جس عقیدے کو صحابہ اور اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور وہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ اللہ رب العزت اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزر تک تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہنچ چکے ہیں، آپ تمام آپ کا بیٹھنا لازمی ہے، تمام اب آپ بیٹھے رہیں۔ ہمارے مہمان پہنچ چکے ہیں، بھائی بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں جی۔ بھائی ظفر شہزاد تو آپ کے سامنے ہیں بالکل، دیکھیں بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کیا روڈ پکا بھاولپور سے آپ کے لیے آئے ہیں، بیٹھ جائیں جی۔
और सीधे देखे स्टेज पे आ गए हैं भाई। बाहर वाले हजरात थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, बरामदे में आ जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हज़रात खुश बैठे हैं वो सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, आज एक साल के बाद फिर आप हज़रात की ज़ियारत का मौका मिला है। तीसरी मरतबा शायद रांझा चकवाल में मेरी हाज़िरी है। मैं भाई ज़फ़र इकबाल साहब और मास्टर अतीक साहब और भाई ख़ान साहब, इनके जितने रुफ़क़ा हैं, इस प्रोग्राम की जितनी इंतज़ामिया है, इस गांव के जितने नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ हाज़िरी का मौका मिला है, दुआ फ़रमाएँ अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमाए। एक दफ़ा मोहब्बत से बावाज़े बुलंद मस्जिद गूंज जाए, पता चले दीवानों का मजमा है, आशिकों का मजमा है, और आशिक ऐसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ें कि अल्लाह पाक आपकी ये जो दरूद पाक पढ़ना है कबूल फ़रमाए, और इसकी वजह से अल्लाह मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़म-ज़म दा पानी, कौन सा पानी है? ज़म-ज़म का। जिसने पीना है, शेर ख़त्म हो तो हाथ बुलंद करके हाजिर लगवानी है, सुभान अल्लाह कहना है। ज़म-ज़म दा पानी, ज़म-ज़म दा पानी, ज़म-ज़म दा पानी, ज़म-ज़म दा पानी, ओए सोने उत्तों वार देवा छिंद ओवें भी ता जानी। केड़ा केड़ा वार ना बैठा, सोने उत्तों वार देवा, पढ़ लो सोने वार देवा, आवाज नहीं आई, वार देवा हाथ खड़ा करके, सोने उत्तों वार देवा, पढ़ लो सोने उत्तों वार देवा, सोने उत्तों वार देवा। अच्छा, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जान देनी पड़े, दे दोगे? बोले नहीं भाई, अपनी जान हुजूर पे वारने के लिए तैयार हो? फिर आपकी आवाज़ ढीली क्यों है? क्यों ऐसे सोच में पड़े हुए? एक घुटनों से हाथ उठाओ और पता चले यहाँ सारे मुमताज़ कादरी बन के बैठे हैं, गाजी इल्मुद्दीन के बेटे बैठे हैं, पता चले सारे गाजी हक नवाज के दीवाने बैठे हैं। दोनों हाथ उठा के बताओ, हुजूर के लिए जान दे सकते हो कि नहीं दे सकते? हुजूर पे जान कुर्बान कर सकते हो कि नहीं? तो फिर पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ रहा हूँ, दोनों हाथ उठा के कहो ना, सोने